தௌராத்தில் இப்படி ஒரு வசனம் இருக்கிறது, இன்ஜீலில் இப்படி ஒரு வசனம் இருக்கிறது என்றால் நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் பழைய ஏற்பாட்டிலையும் இந்த மாதிரி ஒரு வசனத்தை காட்டிட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுதான் தௌராத் என்று நாங்கள் ஒத்துக்கொள்கிறோம். காட்டல என்று சொன்னா இது வேற அது வேற, குர்ஆனை கொண்டே நிரூபிக்கிறேன் நிறைய இருக்கு. Dear brothers and sisters, Mike. Dear brothers and sisters, again the other side they are repeating a grave defect here. They gave us an evidence. If you see the printout, it is clearly mentioned that they have taken this evidence from Rahmat Trust volume 4 page number 321. Now when we are asking for evidence again, they are showing it from onlinepj.com. Now it is very sure that in onlinepj.com, for anyone for that matter, you can go to the site and see in onlinepj.com we will never reference like Rahmat Trust volume 4 on page number 321. This is mistake number 1. And for the sake of argument, even if we assume that whatever they have taken is from onlinepj.com, when we have to ask them a proof, we have asked them a proof from the authorized books. It is their responsibility to show from the authorized book. We gave the book to show the evidence, they failed to do so because it is not there in the book. And whatever the evidence they presented itself is like against their arguments. Whatever they quoted is also against their arguments. Now coming back to the questions, again they starting with the same issue of like Torah is mentioned in Torah is mentioning about Prophet Muhammad. It is prophesying about Prophet Muhammad. We have been answering them one by one. Now, for example, if I have to describe a person, for example, let's take Mr. Jerry Thomas. If I have to describe him, if I have to say that somebody is like Jerry Thomas, I will have to exactly say all the signs, exactly say all the characteristics of Jerry Thomas and say he will be so and so. Rather, if I simply say that the eyes of Jerry Thomas was similar to this, you see the difference? That is how they are quoting their argument. If you see the Quran, chapter 7, verse 157, it says very clearly, it gives a description of Torah. It also speaks about Torah. At the same time, it is very clearly stating that what all characteristics, what all descriptions it should hold. If you see Quran, chapter 7, verse 157, it is giving a definition of Torah. Now we are challenging them to show the same definition, but if it is present in the Torah, what they claim to have. They are claiming the Old Testament as Torah. We want them to show a similar verse from Torah, stating that this is exactly resembling the way how it is written in Quran, how it is prophesied in Quran. In Quran, it very clearly says, it talks about Prophet Muhammad, and it says, apart from prophesying about Prophet Muhammad, it also clearly says that he will be enjoining all that is good. He will forbid all that is bad, all that is evil, and he will allow all that is good. He will also prohibit all that is bad. He will break the hurdles, and all these things you will see with your own eyes. These verses you will be able to see in the Torah during Prophet Muhammad with your own eyes. Now we are challenging them to show a similar verse. We are asking them to show from their Old Testament having all these descriptions. If they do not do that, they have to accept that whatever Torah they have is not the one what is mentioned in Quran. அடுத்ததாக 48வது அத்தியாயம் 29வது வசனத்தில் அவங்களுடைய வேதங்கள்ல தௌராத்திலும் இன்ஜீலிலும் இருப்பதாக குர்ஆன் ஒரு செய்தியை சொல்கிறது. என்ன சொல்கிறது? எதிர்காலத்தில் ஒரு தூதர் வருவாரு, அவருக்கு உதாரணம் கஸர் எப்படி இருக்குன்னா மஸலுஹும் பித் தௌராத்தி வ மஸலுஹும் பில் இன்ஜீல். தௌராத்திலையும் இன்ஜீலிலையும் இவர்களுக்கு உதாரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. முகமது நபியுடைய சமுதாயத்திற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கஸர்இன் அஹ்ரஜ ஷத்ஹு, ஒரு பயிர், ஒரு கதிர் தன்னுடைய கதிர்களை முளைக்க செய்கிறது, ஆழமாக பதிகிறது, உறுதியாக நிற்கிறது. அதை பார்ப்பவர்கள் எல்லாம் வியந்து பாராட்டுகிறார்கள். இது எதிரிகளுக்கு ஒரு அச்சத்தை உண்டாக்குகிறது. இப்படியான ஒரு நிலையில் அவர் வெற்றி பெறுவார் என்று முகமது நபியை பற்றியும் அவரோடு இருப்பவர்களை பற்றியும் தௌராத்திலும் இருக்கிறது, இன்ஜீலிலும் இருக்கிறது என்று குர்ஆன் சொல்கிறது. நீங்கள் தௌராத் என்று இப்ப எங்களுக்கு தவறான தகவலை தருகிறீர்களே, உங்க மக்களுக்கு தர்ற மாதிரி அந்த தௌராத் என்று நீங்கள் நினைக்கக்கூடியதில் இது இருக்குதா? இன்ஜீல் என்று நீங்கள் எங்கள்கிட்ட திசை திருப்புறீர்களே, அதுல இது இருக்குதா? அப்ப குர்ஆன் சொல்ற தௌராத்துங்கிறது இது அல்ல, நாங்களா சொல்லவில்லை.
குர்ஆன் இன்ஜீல் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம், ஒன்னு சொல்றதெல்லாம் எதையுமே காணாம என்று தெரிகிறது. Second argument, chapter Surah 48 verse 20, it speaks about the prophecy of Prophet Muhammad, and it says that in future you will get a prophet like this, and it describes about the community, it describes about the Sahabas. It says that all of you will be like deep rooted plant. Now we are challenging them to show that are you able to produce one evidence from your so-called Torah, the one which you have with you, that it is having a similar verse like the one how it is mentioned in Quran. Unless you fail to do so, the Torah and Injil mentioned here is not the one what you hold in your hands. அடுத்ததாக இந்த முக்கியமான பிரதானமான அடையாளம் பல வசனங்கள்ல சொல்லப்பட்டு அவங்களுக்கு வாதத்தில் எடுத்து வைத்தார்கள். குர்ஆன் என்பது தௌராத்தையும் இன்ஜீலையும் மெய்ப்பிக்கிறது. முசத்திகன் லிமா பைன யதைஹி, முன்னாடி உள்ள அந்த ரெண்டு வேதங்களையும் இது மெய்ப்படுத்த வந்திருக்கிறது என்று இருக்கிறது. அப்ப இது முக்கிய அடையாளம். குர்ஆன் என்ன கான்செப்டை உலகத்துக்கு சொல்கிறதோ அதைத்தான் தௌராத்து சொன்னது, அதைத்தான் இன்ஜீல் சொன்னது. அது முக்கியமான கான்செப்ட் என்ன? கடவுள் ஒருவன், மூணு அல்ல, கடவுளுக்கு மகன் அல்ல. இப்படி சொன்னாதான் அது இன்ஜீல், இப்படி சொன்னாதான் அதுக்கு பேர் தௌராத். தௌராத் என்ன சொல்லணும்? குர்ஆன் சொல்வதை மெய்ப்பிக்க வேண்டும். அதை பெரிய ஆதாரமா எடுத்து உங்க குர்ஆனை மெய்ப்பிக்கும் சொல்லப்படுங்க. எதை மெய்க்கிறது? குர்ஆன் அப்புறம் படிங்க, ஒவ்வொரு கொள்கையா எடுப்போம். அதெல்லாம் எதிர்ப்பா இருக்கா, ஒத்து இருக்குதா? எதிர்ப்பா இருப்பது எப்படி தௌராத்தா இருக்க முடியும்? ஒத்து இருக்கிற தௌராத்துன்னு குர்ஆன் சொல்லுகிறது. அது ஒத்து இருக்க வேண்டும். நீங்க உங்கள் டிரினிட்டி இருக்க கூடாது, ஒரு கடவுள் இருக்க வேண்டும், கடவுளுக்கு மகன் இல்லை என்று இருக்க வேண்டும். அதெல்லாம் இருக்குதா? தீண்டாமை இருக்குத, அவன் வரக்கூடாது, இவன் சொரியன் வரக்கூடாது, ஊனமுற்றவன் வரக்கூடாது, விஜய் நசுங்கியவன் வரக்கூடாதுன்னு எழுதி வச்சிருக்கீங்களா? அப்படி குர்ஆன்ல அது மாதிரி கான்செப்ட் எங்க குர்ஆன்ல இருக்கிறதா? அதே மாதிரி பிறவி பாவம் இருக்குதா? ஒருத்தன் பாவத்தை ஒருத்தன் சுமக்க முடியாது என்று குர்ஆன் சொல்கிறது. நீங்க யாரோ செஞ்ச பாவத்தை யாரோ சுமக்கிறார் என்று சொல்கிறீர்கள், யாருடைய பாவத்துக்கு யாரோ பலியானார் என்று சொல்கிறீர்கள். இந்த கான்செப்ட் அடிச்சு நொறுக்குகிறது குர்ஆன். அப்ப குர்ஆனுக்கு எதிரான ஒரு சித்தாந்தம் குர்ஆன் சொல்லக்கூடிய தௌராத் எப்படி இருக்கும்? ஒரு இறைவனிடம் இருந்து வந்த ஒரு செய்தி ஒரு கருத்தை தானே சொல்லும். அப்ப குர்ஆன் பெரிய அடையாளமாக சொல்கிறது, முன் உள்ளதை மெய்ப்பிக்கும். தௌராத்தை குர்ஆன் மெய்ப்பிக்கும், குர்ஆனை தௌராத் மெய்ப்பிக்கும், இன்ஜீலை குர்ஆன் மெய்ப்பிக்கும், குர்ஆன் இன்ஜீலை மெய்ப்பிக்கும். அப்ப இப்படியான ஒரு வேதம் அன்றைக்கு இருந்தது. நீங்க இப்ப காட்டினார்ல லிஸ்ட் போட்டு நீங்க 16ஆம் நூற்றாண்டுல 16 நூற்றாண்டு 400 வருஷத்துக்கு பிறகு முன்னாடி 19ஆம் நூற்றாண்டு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இது 400 வருஷத்துக்கு முந்தினது, இது 1000 வருஷத்துக்கு முந்தினதுன்னு என்ன செய்றீங்க? நீங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதுல இருக்கே தவிர இது எப்படி தௌராத்தா இருக்கு, இது எப்படி இந்தியில இருக்கு? நீங்க எடுத்தத போன நூற்றாண்டுல எடுத்துக்கிறீங்க, 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிறீங்க. 19ஆம் நூற்றாண்டுண்டா 16ஆம் நூற்றாண்டுல கண்டுபிடிச்ச மூலப்பிரதி எடுத்தா 400 வருஷத்துக்கு முந்தி எடுத்திருக்கிறீங்க. அப்ப நபிகள் நாயகம் அதுக்கு முந்தின நாள்ல அதுக்கு முந்தி உள்ள மிஸ்ஸிங் இப்பதான் எடுத்திருக்கிறீங்க. Similarly, if you see, they have quoted other verse from Quran wherein it is clearly mentioned in the Quran that Torah and Injil will confirm what Quran says. But if you read the teachings of Quran, it will be totally contradicting each other. If it is prophesied that Torah and Injil will be confirming Quran, the very Quran preaches about believing in one God, monotheism. But it does not preach that God is having a son. It does not preach about Trinity. Number 2, Quran is against untouchability. But the Leviticus, whatever we gave, the so-called Old Testament you hold now, it is preaching untouchability. Now, coming to sin and salvation, about sin, Quran very clearly defines that one cannot be held for another sin. Another person committing sin, one cannot hold it. So it is also clearly saying that, it also affirms that Quran is not in sync with what Torah and Bible is. Bible and Torah are corrupted, but Quran has all these principles which you will not find any long. Apart from that, in 16th century and 19th century proves whatever we have produced. All these are proving that all these are after Quran was revealed. Now how can you take this as an evidence and say that this was talking about Quran? The books whatever you described after the 16th and 19th century, with that you cannot make strong arguments here. அடுத்ததாக முக்கியமானது இன்ஜீலுக்கு வருவோம். இன்ஜீலுக்கு சொல்லியிருக்கிற நண்பர்களே, போன இதுல நான் தெளிவா சொன்னேன்,
சஹீல் புகாரி இல்ல, மன்னிச்சுங்க, சஹீல் முஸ்லிம்னு சொல்லிட்டேன். Last session I clearly said, actually I misquoted as Sahih Bukhari, but it's not Sahih Bukhari, it is Sahih Muslim. தயவு செஞ்சு என்ன பேசுறோன்றத கவனிங்க. கவனிக்காம நீங்க அதுக்கான ரெஃப்யூட் கொடுக்கறதுங்கிறது எந்த அளவுக்கு சரியா இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். Please just listen what we are speaking. Without listening to that, don't just give refute, and I don't think how much it's good to refute in that way. நேத்து பூரா ஆன்லைன் பேஜை ஒர்க் பண்ணலையே, அங்கிருந்து எப்படி எடுத்திருப்பீங்க அப்படின்னு பிஜே சார் கேட்டாங்க. He was asking that even yesterday that online video was not working, how you could have taken from there. ஒருவேளை அவர் தூங்குனதுக்கு அப்புறம் நான் எடுத்துப்பேன் நினைக்கிறேன். 11:34க்கு நான் எடுத்துக்கிறேன். So I just taken it on exactly by 11:34 p.m. in the night. அதுக்கான ப்ரூஃப் இதுல இருக்குங்க, நான் அவருக்கு கொடுக்குறேன். So I had a proof it is here and I will pass it on to him now. பாருங்க, நான் ஒரு விவாதத்தை எடுத்து வச்சு சொல்றேன். நான் உங்களுடைய வெப்சைட்ல இருந்தாங்க எடுத்தேன். முதல்ல ஏன் எழுதி கொடுத்தேன்னு கேட்டாங்கன்னா, தப்பா எழுதி கொடுத்துட்டேன்றது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியாச்சு. ஏன் ரஹமத் ட்ரஸ்ட் எழுதுறீங்க, புகார்னு எழுதுறீங்க, திடீர்னு இடையில சொன்னாரு காணாம போயிட்டாருன்னு. அது எங்க எந்த பேஜ்ல இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக தான் நான் இங்க இருந்து போனேன், வேற எதுவும் கிடையாது. While I was giving answer, he was said that he went somewhere, he was lost somewhere, and he was disappeared somewhere, so I just went to confirm the number. என்ன காரணம்னா, உங்க வெப்சைட்ல இருந்து ஆல்ரெடி நான் வேர்ட் ஃபைலா அதை எடுத்து வச்சிருக்கேன். Because already I've just copied from your website as a word file. பட் அது எதுல இருந்து எடுத்தேன்றதை நான் மென்ஷன் எழுதி வைக்கல. I didn't write it down. I didn't write it down for me from which I have taken it. ஆனால் நான் என்னுடைய இதுல இருந்து சோர்ஸ்ல இருந்து எடுத்து பார்த்து உங்களுக்கு அந்த ரஹமத் ட்ரஸ்ட் போட்டதுக்கு அப்புறமா தான் உங்க நேத்து நைட்டு போய் உங்க வெப்சைட்ல தான் இது எடுத்தேன்னு ஒரு நினைப்பு வந்தனால உடனே வெப்சைட்ல தேடும் பொழுது அதே சேம் அப்படியே வெப்சைட்ல இருக்கு. So I remember that I've taken it from your website, so I went and I searched last night, so I found it as it was in the website. இப்ப பிஜே சார் சொன்னாங்க, நீங்க ஏமாத்தி வச்சிருப்பீங்க அப்படினாங்க. இது எப்படிங்க நான் உட்கார்ந்து செய்யறது? PJ was saying that you might have done some forgery and all. பாருங்க, இது இப்போ இந்த வேர்ட் ஃபைலா நான் கன்வர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. I just converted it as a word file. பாருங்க, அதோடைய மேல் பாகத்துல உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, அத்தியாயம் 44 சஹீல் முஸ்லிம் தமிழாக்கம் ஆன்லைன் பிஜேன்னு மேல வருதுங்க. So left side, I don't know whether you are seeing your notes, so you can see the sign, it's online PJ. அவருடைய வெப்சைட்ல இருக்கிற எல்லாமே பாருங்க, ஆன்லைன் பிஜே, முகப்பு, திருக்குரான் எல்லா விஷயங்களும் அதுல வருதுங்க. So you can see all those things, the professor of whatever he is in the website, so you can see it right now. இப்ப இந்த இதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு நான் அப்பவே உங்களுக்கு காண்பித்ததே இந்த இதுல இருந்தா. Even the earlier one I showed from this only. அப்ப நீங்க எங்களை பொய்யர்கள்னு சொல்லும்போது, இப்ப நீங்க பொய் இல்லாத ஆள நீங்க பொய்யர்கள்னு சொன்னா நீங்க பொய்யர்கள் ஆகுறீங்களே அந்த இடத்துல. So when you publicly announce that as we are liars, and now by showing this evidence it becomes that you become a liar. நாங்க ஏமாத்தி பாருங்க எப்படி எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருக்காங்க, எப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு எதுகை மௌனியோட நீங்க சொன்னீங்க. You are using all the different languages, you are seeing how all they just made the forgery and all. But நான் அப்படி செய்யல. But I didn't do anything with this. எங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேலையும் கிடையாது. That's not our work to do. அப்ப நீங்க ஏன் அப்படி பண்றீங்க, இப்படி சொல்ல வர்றீங்க? So when we don't do anything, so why you are coming to say all these things? அப்ப முதல்ல இந்த காரியத்தை நீங்க எங்க மேல சாட்டும் பொழுது உங்ககிட்ட ஏதோ பிரச்சனை இருக்குங்கறதா இங்க இருந்து நமக்கு தெரியும். So it's very clear that when you accuse ourselves on this, it seems that you have a problem that. அத அனுசரிச்சு பிஜே சார் இந்த புக் பிஜே சார் தான் எழுதுனாங்க. This book was written by PJ sir. அந்த புக் நான் உங்களுக்கு அந்த ஹதீஸ காமிச்சறேன் பாத்துருங்க. So I'm showing the hadith. அவருடைய அந்த ஹதீஸ்ல இருந்தாங்க நான் எடுத்தது. பாத்துங்க, அது கீழ தான் அப்படியே வந்திருக்கு அந்த வெப்சைட்ல இருந்து. So you can see it, I've just taken from that website, so it is on that website that the hadith is same. அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. பாத்துருங்க, அந்த குழந்தைகள் அவளது இடுப்புக்கு கீழே மடியில் இருந்து இரு மாதுளங்கனிகளை தொட்டு விளையாடி கொண்டிருந்தன. இப்படி தாங்க இருக்குது அதுல. This is how actually the children were on the children under vest, and they were touching their pomegranates and playing. அப்படிதான் இருக்கு அதுல. இங்க பாருங்க, என்ன இது நான் செஞ்சது அப்படிங்கறாரு. ஆன்லைன் பிஜே நான் எப்படி செய்ய முடியும்? So how can I go and do it with online PJ? அப்ப நீங்க சொல்லுங்க இதுல இருந்து. So you by yourself say or decide. இப்ப இதுல இன்னொரு விஷயத்தை கூட உங்களுக்கு இங்க
கோடிட்டு காமிக்க நான் விரும்புறேன். So I would like to underline some other things here. ஆக்சுவலா இங்க ஆடியன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் தமிழ் பீப்புள் தான். Every Tamilian people, maximum audience here is Tamilian people. எதுக்காக தமிழும் இங்கிலீஷும் சேர்ந்து நம்ம இந்த விவாதத்தை நடத்துறோம்? So why we are agreed to have this debate with both language, English and Tamil? இவ்வளவு செலவு பண்ணி நடத்துறதுக்கு காரணம் வந்து நமக்கு உண்மை வெளியே போகணுங்கிறதுக்காக. All the reason that we are spending too much to conduct this, it's only to the truth has to be brought out. அந்த விஷயத்துல நீங்க உண்மையாளர்களா இருந்திருந்தா, if you are true with that agreement or that concept, எங்களுடைய டீம்ல பெரும்பகுதி ஆங்கில பேசுகிறவர்கள் தான். Majority of our team is speaking English. இதுக்காக தான் வந்து ஆங்கில டிரான்ஸ்லேஷனே வெச்சது. That's why we kept English translation. ஆனா உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் பூரா நீங்க தமிழ்ல கொடுத்துக்கிட்டு ஒரு அப்படியே மேலோட்டமா ஒரு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு. Whatever just your comments, you are just all the comments you are saying it in Tamil, but only you summarize giving that in English. அப்ப ஏன் பயப்படுறீங்களா? நீங்க எல்லாவற்றையும் word to word உங்களுக்கு பண்றதுக்கு ஒரு பயமா இருக்கா? So are you afraid with translating with word to word? ஏன் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு இதுல இருக்காதீங்களா? So why you are still standing in the two standards? ஏனா நம்ம மக்களுக்கு போய் சேரணும்ங்கறதுக்காக தான் வந்து இதா கொடுக்கிறது, இது இங்கிலீஷ்லயே கொடுக்கிறது. We are just doing it in English only, it has to be brought to the people. ஏனா ஒரே ரீசன் கிடையாது. இங்க இருக்கிற அறிஞர்களும் ஆங்கிலம் மட்டுமே அறிந்தவர்கள். The scholars over here, they only know the English. அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு நீங்க பேசுகிற தமிழ் முழுமையாக புரியாவிட்டால் அவர்கள் எப்படி வந்து உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியும்? If they don't understand whatever you speak in Tamil, how can they refute or how can they answer? அதனால தயவு செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள்ல நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா எக்ரிமெண்ட்ல நாங்க இப்படி தான் சொல்லிருக்கோம். நாங்க ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்க்கிறதுக்கு மட்டும் நீங்க பதில் சொன்னா தமிழ்ல நாங்க என்ன வேணா சொல்லிக்குவோம். ஆங்கிலத்துல சொல்றதுக்கு மட்டும் நீங்க பதில் சொல்லுங்க. Yeah, you may point out in the agreement. In the agreement you said whatever we say it in English, you can just give answer for that. Does it mean that whatever you want to say it in Tamil, you will say it in Tamil, and only whatever to be given answer, it has to be in English? பாருங்க, அருமையான பிஜே சார் எழுதின புக் இதுதான் பைபிள் சொன்னா. இது கிட்டத்தட்ட 2010ல வந்ததுங்க. எவ்வளவு பதிப்பு பாத்தீங்கன்னா 9வது பதிப்பு வந்திருக்குதுங்க. This book has been written by PJ sir. It's the book title is This is Bible, and it has been the 9th edition in 2010. அதுல பேஜ் நம்பர் 37ல page number 37 புரொட்டஸ்டன்ட்கள் பாருங்க ஒரு நல்ல அழகான இத வந்து வாதத்தை அவர் வைக்கிறார். Peters are making a claim over here. புரொட்டஸ்டன்ட்கள் இவற்றை நீக்குவதற்கு ஏன் துணிந்தனர் என்பதை கிறிஸ்தவ உலகம் அறிந்து கொள்வது அவசியமாகும். Actually it speaks about why the Protestants are rejecting these things from their Bible. எதனாலனா எந்த ஆகமங்களை புரொட்டஸ்டன்ட்கள் நிராகரித்து விட்டனரோ அந்த ஆகமங்களில் பவுல் உருவாக்கிய கிறிஸ்தவ கோட்பாட்டுக்கு எதிரான பல வசனங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்பது முதல் காரணமாகும். He has been writing that actually the chapters or the books which has been rejected by the Protestant, in that chapter or book the Pauline concept it is mentioned. That's why the Protestant rejecting that. இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டு மரணித்து மீண்டும் உயிர் பெற்று எழுந்தார் என்பது கிறிஸ்தவர்களின் அடிப்படை கொள்கை. The Christians having the basic concept that Jesus died on the cross and resurrected on the third day. So this is the basic or basic foundation of Christians. எந்த ஆகமங்களை புரொட்டஸ்டன்ட் பிரிவினர் நீக்கினாரோ அதே ஆகமங்களில் கொள்கைக்கு மரண அடி கொடுக்கப்படுகின்றது. The chapters which rejected by or removed by the Protestant, the chapter itself gives a very good answer for this the claim. உதாரணமாக இவர்களுடைய அந்த வசனத்துல அவர் குறிப்பிடுறாருங்க, ஞானாகமம் என்பதுல ஒண்ணு. இவர்கள் தள்ளுபடி செய்த ஆகமங்களில் ஞானாகமம் ஒன்று. So he's quoting from the book of wisdom in the canonical that is that rejected one, maybe the book of Catholics, apocryphal book, sorry. அதுல வந்து ஆகமத்தோட 2வது அத்தியாயத்துடைய 5ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, சாவுக்கு பின் திரும்பி வருதல் இல்லை, முடிவுக்கு முத்திரையிடப்படுகின்றது, எவனும் திரும்பி வருவதில்லை. In chapter 2 verse 5 says there is no returning back or no coming back after death. இந்த வசனத்தை ஒன்றுக்கு பல முறை படித்து பாருங்கள். He says that you read it once, not once, many times you read it again and again. இறந்த பிறகு திரும்பி வருதல் இல்லை என்பது எவனுக்குமே இல்லை என்பது இந்த வசனம் இரண்டாவது கருத்துக்கு இடமே இல்லாத வகையில் மிக தெளிவாக அறிவிக்கின்றது. Without any doubt it clarifies there is no coming back again after death. இந்த வசனம் வேதம் என்று ஒப்புக்கொண்டால் தங்கள் விரல்களால் தங்கள் கண்களை குத்திக் கொண்டதாக ஆகும் அல்லவா? இதனால் தான் இந்த வேதத்திலிருந்து அதனை நீக்கிவிட்டார். If they accept that if they accept this verse which is in the apocryphal book, and then they will have problem with their own books. That's why the Protestants have rejected this apocryphal book.
தயவு செஞ்சு நான் வந்து இந்த புத்தகத்தை அந்த புத்தகங்களை வந்து வேத புத்தகமா நாங்க எடுத்துக்கொண்டதுக்காக எங்க கூட்ட மேற்கோள் காட்ட வரல. So I'm not coming to refer this only because that we didn't accept that as a God's word. சாதாரண ஒரு விஷயத்தை நாங்க தப்பா சொல்லிட்டோம் இல்ல எவிடன்ஸ் மாத்தி சொல்லிட்டோம் இவ்வளவு இது பண்ணீங்களே, இத்தனை ஆண்டுகளாக நீங்கள் உபயோகித்து வந்த இந்த புத்தகத்துல இவ்வளவு பெரிய தவறை நீங்கள் தெரிந்தா இல்ல தெரியாம செய்தீங்களான்றதை நீங்க இப்ப முடிவு பண்ணுங்க. So I'm going to refer this words is only to show, this many years you've been writing these books and making errors and errors. I don't know whether you deliberately do it or deliberately did it or not. So I'm just going to show it. இவ்வளவு பெரிய அறிஞர் நீங்க, ஆக்சுவலா நீங்க வந்து பலருக்கு உங்க மார்க்கத்தை எடுத்து வைக்கிறீர்கள், நீங்க ரொம்ப நல்லது. You are eminent scholar, you are teaching your religion to many and many. மற்ற மதத்தவர்களை பத்தி பேசும்பொழுது அட்லீஸ்ட் ஒரு கொஞ்சமாவது உண்மையோடு கூட பேச வேண்டாமா? So when you speak out the other religion people, at least you must have a little truth with that. அந்த அத்தியாயத்துடைய முதல் வசனம் இப்படி தொடங்குதுங்க. That the first verse of chapter begins in this way. இறை பற்றில்லாதவர்கள் தவறாக கணித்து உள்ளத்தில் பின்வருமாறு சொல்லிக் கொண்டார்கள். The infidels who thought in that way and started speaking in their heart. It's how that the chapter begins. ஒன்னாம் வசனத்துல இப்படி சொல்லப்பட்டு பின்பு ஆரம்பிக்கிற வசனங்கள் தாங்க அந்த அதிகாரம் முழுமையா போகுது. The whole chapter goes on with this beginning with that first verse which speaks about the infidels. அவன் தான் சொல்றான், கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் சொல்றான், சாவுக்கு பின் திரும்பி வருதல் இல்லை, முடிவு முத்திரையிடப்படுகிறது, எவனும் திரும்பி வருவதில்லை என்று. The atheist who's having no belief in the God, he says that there is no coming back or returning back from the death. ஆனா PJ சார் கிளைம் பண்றாங்க, yes, the PJs are claiming with you. கிறிஸ்தவங்க இத நீக்கிட்டாங்க அப்படினு. What PJs are saying that the Christian have rejected or removed it. இந்த வசனம் ஏன் நீக்கினாங்களாமா? Why they removed it? சிலுவை மரணத்தை மறுதலிக்குதாமா? Because this denies the conception of crucifixion. ஒண்ணுக்கு 10 டைம் இந்த வசனத்தை படிங்க. You have to read it not once but 10 times. மேலேயும் கீழே எல்லாம் ஒரு வசனத்தை எடுத்து படிச்சா என்னங்க புரியும்? So what will you understand without reading above and the lower verses? எந்த சாப்டருமே எதுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு முதல்ல அறிஞ்சுக்கணுங்க நம்ம. First of all we have to understand for why this chapter has been, what this chapter is being speaking. அது பைபிள்ல நீங்க குர்ஆனுக்கு மட்டும் நீங்க சொல்லும் பொழுது பைபிளுக்கு நீங்க ஏன் அந்த கிரைட்டீரியா நீங்க பயன்படுத்தல? When you bring that criteria to Quran, then why don't you bring that same criteria to Bible? குர்ஆன்ல கண்ட இடத்தில் வெட்டுங்கள்னா நீங்க வெட்ட கூடாதுன்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலயும் பிரச்சாரம் பண்றீங்க, உண்மைதான். In a verse says in Quran, wherever you see you slaughter them, then you say it's not in that way. எல்லாத்துக்கும் மார்க்கத்தை சொல்லி கொடுக்கிற நீங்க, you teach the religion to everybody. ஒரு கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை குறித்து நீங்கள் சொல்லுகிறதுக்கு தவறாக ஒரு கோட்டிங்கை கொடுக்கிறீங்க. When you say when you want to refer the Christian religion, you are just referring a wrong reference. கிட்டத்தட்ட பல ஆண்டுகளாக இந்த ரெஃபரன்ஸை நீங்க பயன்படுத்தி வரீங்க. It's not been 1 or 2 years, it's been for many years you are using or referring the same reference. இது அடிப்படை கோட்பாட்டை மறுக்கிறது என்று சொல்லி ஆதாரமாக நீங்க எழுதி வைத்தீர்கள். And you are saying it as evidence that which denies that the basic foundation concept of Christian faith. அடுத்து நீங்க ஒரு வசனத்தை கோட் பண்ணிருக்கீங்க, ஞானாகமத்துடைய புத்தகம் 10ஆம் அதிகாரத்துடைய 1ஆம் வசனத்தை கோட் பண்ணிருக்கீங்க. Again you have quoted a verse in the book of wisdom 10 chapter 10 verse 1 I think. முதல் மனிதனாக தனியாக உண்டாக்கப்பட்டிருந்தான், ஞானமே அவனை காத்தது, அவனை பாவத்தினின்று விடுவித்தது. The first man was created alone and the wisdom has protected or preserved from falling. அதற்கு நீங்க என்ன விளக்கம் கொடுக்கறீங்க? ஆதாம் என்னும் முதல் மனிதர் ஒரே ஒரு பாவம் செய்தார், அப்பாவத்தை கர்த்தர் கடைசி வரை மன்னிக்கவே இல்லை. அப்பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டுமானால் அதற்கு பெரிய விலை கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். இதனால் பிறக்கும் மாந்தர் அனைவரும் பாவிகளாக பிறக்கின்றனர். இயேசு வந்து தம்மையே சிலுவையில் பலியாக கொடுத்த அனைவரின் பாவங்களை சுமந்து கொண்டார் என்பது கிறிஸ்தவத்தின் மற்றொரு நம்பிக்கை. புரொட்டஸ்டன்ட்கள் நீக்கியுள்ள ஞானாகமும் சீராக்காகவும் இந்த கொள்கையை தவிடுபடாக்குகிறது. The book of wisdom and the book of Sirach in Catholic books again breaks the concept of Christians. The Christians have a concept, one man sin, and through the generation of that man everybody is born with sin. But this was clearly said that this verse clearly denies that concept of that. இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பைபிளோட இருக்கிற பிரச்சனைக்கு எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பைபிள்ல வந்து ஆதாம் தனியாக இருக்கும்போது பாவம் செய்தான்னு சொல்லி பைபிள் எங்கேயுமே சொல்லலைங்க. This has no problem with Bible because Bible never said that Adam sinned when he was alone. இது கத்தோலிக்கர்கள் வைத்திருக்க அந்த பைபிள்லயுமே இருக்கு அந்த விஷயம். The same thing is in Catholic Bible also. நீங்க ஈவன் குர்ஆன்ல கூட நீங்க சொல்றீங்க ஆதாமும் ஏவாளும் ஒண்ணுగా இருக்கும்போது அந்த பழத்தை சாப்பிட்டார்கள். Even in Quran you also say that when Adam and Eve they both were they sinned. அப்ப இது வந்து எந்த விதத்துல வந்து பைபிளை வந்து மட்டப்படுத்துகிறது நினைக்கிறீர்கள்? How this rejects or how this demolishing Bible concept. இத வந்து பவுல் அடிகள் இதை ஸ்தாபிக்க செய்தார்கள் அப்படிங்கறத இந்த இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்லுகிறீங்க. You are starting with this statement, this has been made by Paul concept. பவுல் உருவாக்கிய கிறிஸ்தவ கோட்பாட்டுக்கு எதிரான பல வசனங்கள் இருக்கின்றன. You are saying that this apocryphal book has many verses which is against that concept which has been created by Paul. வாதப்படி பவுல் அப்போஸ்தலன் தான் இத கொண்டு வந்திருந்தாருன்னா
சஹீல் புகாரில 6614 ஆதாம் அலைஹிஸ்ஸலாம் மோசே அவர்களை பார்த்து மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் ஆதாம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை பார்ப்பாங்க. அவங்ககிட்ட வாக்குவாதம் பண்ணுவாங்க. என்ன வாக்குவாதம் பண்ணுவாங்க? உம்மால தான் நாங்க சொர்க்கத்தை விட்டு வெளியேறிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி வாக்குவாதம் பண்ணுவாங்கன்னு போட்டிருக்கு. If you say it's a concept brought by Paul in Sahih Bukhari, says that when Moses went and asked Adam for saying that because of you only we've been cast out to the casted from heaven. பல அதிசயங்கள் இருக்குங்க. இதுல கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னன்னா, இது எப்ப நடக்க போகிறது? இது எப்ப நடக்க போறோம்? மறுமை நாள்ல, கியாமத் நாள்ல நடக்க போற விஷயங்க. When it's going to happen, this is going to happen on the judgment day. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் வாழ்ந்த காலம் முடிந்து போய் பல ஆண்டுகள் ஆகிட்டு. The time of Musa went before long years. அதுக்கப்புறம் இயேசு கிறிஸ்து வந்தார், அவருடைய அப்போஸ்தலர் வந்தாங்க, ஹஜ்ரத் முஹம்மது அவர்கள் வந்தாங்க. After that Jesus came and his apostle came and even Hazrat Muhammad came. அவர்கள் காலத்துல அல்லாஹ் அவர்களுக்கு இறக்கி தந்ததாக இந்த ஹதீஸ் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். And during his time they say that this hadith was even said, or they said it, Allah has said it down. கடைசி நாட்கள்ல ஆதாம் அலைஹிஸ்ஸலாம் மூசா அவர்கள் பார்க்கும்போது அவங்க கேட்பாங்களாம், உங்களோட பாவம் தான் எங்களை சொர்க்கத்துல இருந்து வெளியேற்றிடுச்சுன்னு. But all together in the last day of judgment, when Moses may meet Adam, he will say, because of your sin that we are cast out from heaven. இப்ப சொல்லுங்க, இதோட அடிப்படை எங்க இருந்து வந்திருக்கு நீங்களே சொல்லுங்க. So now you point out for where is the base it came from. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் கியாமத் நாள் வரைக்கும் அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தாருன்னா அவர் இந்த உலகத்துல எதை பிரசங்கித்திருப்பார்? If the Musa is thinking still the day of judgment, then what would have been what he would have preached in the world? அவர் நம்பாத ஒரு விஷயத்தை போய் ஆதாம் அவர்ட்ட கேட்டார், நீங்க சொல்ல முடியுமா? Can you say that Musa went and asked Adam which the matter which even Musa didn't believe? அப்ப நீங்க இதுல இருந்தே இத வந்து நீங்க கிறிஸ்தவர்கள் கோட்பாட்டை மறுதலிக்கிறதுக்காக உபயோகப்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போஸ்தலர் பவுல் தான் இதை செஞ்சார் அப்படின்னு நீங்களா ஒண்ணு கட்டுறீங்கன்னா உங்க இதுலயே ஆதாரம் இருக்கே. எதுக்கு? You are saying that we are referring all these things to refute the Christian concept. If you say, but your own source has that same concept. ஆதாமுடைய பாவத்தினால தான் வெளியே வந்தோன்னு தான் மூசா பிரசங்கித்தாருங்கிறதுக்கு ஆதாரம் நீங்க வச்சிருக்கீங்களே. Musa, even you have evidence to say that even Moses has preached because of that sin that we came out. கஷ்டப்பட்டு ஏன் கிறிஸ்தவர்கள் வேதத்தை திருத்தணும்?